ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ करार दिता है। उन्होंने मध्यकालीन युग तो खेतीबाड़ी का इतिहास चुकदियां मौजूदा कारपोरेट शाही वालों खेती के गलबे के समुचे वरतारे नूं बड़े ही संजीदा अंदाज विच बयान कर असल समस्या तो पर्दा चुकिया है कि किस तरह हरी क्रांति के वेले अमरीकन कारपोरेट लाणा भारत विच आण दाखिल होया सी ते उस तो बाद ही पंजाब समेत हरियाणा पूरे खिते की असल किसानी समस्या शुरू हो गई सी जो इस वेले व्यापक पद्धर ते पैर पसार चुकी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो ये समस्या जिहड़ी है बड़ी सीरीयस समस्या है और इसनूं समझण लई सोशो कल्चरल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर नूं समझना बहुत ज़रूरी है। जिहड़ी किसानां दीयां समस्यावां ने वो खास करके मैट्रो सिटीज़ विच बैठ के उसनूं समझना नामुमकिन है और मुश्किल है। किसान अते किसानी दीयां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने उन्हां दे फैक्ट ते फिगर नूं सानूं भावक हो के समझना पएगा कि जिस देश दे मेरा कंसर्न अगर पंजाब दे नाल ही होवे कि 80% स्टेट दे विच लोग किसानी करते होन एग्रीकल्चर करते होन और पूरे देश का अन्नदाता वजों पंजाब जानिया जाता रहा है उस स्टेट दे नाल या मैं जदों स्टेट पंजाब कह रहा तो ये पंजाब हरियाणा मैं पूरी स्टेट सी उदों पुरानी गल थोड़ी जी बैकग्राउंड लै रहा तो उत्थे इस तरह दीयां प्रॉब्लम अगर उन्होंने आ रही ने अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का निर्वाह करने लई फाइनैंशियल प्रॉब्लम्स विच ने तो इत्थों मैनूं लगदा कि देश दे विच जिहड़ियां ने ये बड़ियां समस्यावां आने वाले समय च आउणगियां। मैं शुरू करा तो सानूं तां जिहड़ा अगर मजहबी तौर पर देखा तो गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहिब दे विच 4 उदासियां तो बाद जो है किसानी आप अपने हत्थां नाल कीती। इत्थों तक कि गुरु नानक साहब ने किसानी नूं जिंदगी दे विच लियाउण लई समाज दे विच लोगां दे जहनां विच ले जाण लई गुरु नानक साहब ने शब्द भी उचरे। कितना खूबसूरत फरमान है गुरु नानक साहब का कि अमल कर धरती बीज शब्दों सच की आब नित दे पानी। तो ये सिर्फ तो सिर्फ इसलिए कि एक तो जिहड़ा सिद्धांत से किरत करो नाम जपो वंड छको इस सिद्धांत नूं जिंदा रखण लई किसानी नूं गुरु नानक साहब ने आप अपने हत्थां नाल करके इसनूं डिवेलप करने की कोशिश की, लोगों के जहनों तक पहुँचाने की कोशिश की। देखो मैं जिवें पहले कहा कि किसान लोगों का अन्नदाता है परंतु उसका जिहड़ा जीवन है वो इतना सख्त और मेहनत भरिया हुंदा है कि शायद शहरी लोग जिहड़े ने उन्होंने नहीं समझ सकणगे। सख्त मेहनत करने के बावजूद और उसनूं पता भी हुंदा है कि उसनूं अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, उस दे बावजूद अगर सदियां तो एक किसान जिहड़ा है वो एग्रीकल्चर च इनवॉल्व है तो ये कित्थे ना कित्थे मैनूं लगदा है कि ये जिहड़ी मैं गल कीती है सोशो रिलीजियस भी गल बन जाती है। देखो थोड़ा जिहा इतिहास देखिए तो 1850 तो पहला किसानी बहुत खुशहाल सी। 19वीं सदी के अखीर विच किसानां दी हालत बहुत भैड़ी हो गई क्योंकि साहूकारां दे शिकंजे विच आ गई सी। उस तो बाद इसदा कारण की होया कि मुख्य तौर पर जिहड़ा बस्तीवाद आया इस देश दे विच अंग्रेज़ां दे करके खास करके 1850 तो 1900 तक 50 साल ब्रिटिश बस्तीवादियां ने बड़े योजनाबद्ध तरीके दे नाल किसानी का जिहड़ा ना लक तोड़ दिता, किसानां दा इतना नुकसान किया कि मैं समझदा कि पंजाब उदों तो ही जो है डिकलाइन ते आ रहा सी। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया और कितनी कमाल की गल है कि साडे इंडिया के इतिहास ग्रीन रेवोल्यूशन की बड़ी गल करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बड़ी वड्डी इस देश के विच क्रांति लियादी सी। पर मैं खास दस देवां कि पंजाब के किसानी का पंजाब ते हरियाणा इंकलूडिंग ईवन हिमाचल प्रदेश इन्हां दा किसानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होया ग्रीन रेवोल्यूशन करके। कारण की हैगा ये
ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੱਖ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਤਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਲਟੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਐਂਡ ਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90% ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਹੂਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦਨਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਸੋਲ। ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।